Peacemaking efforts. Peacemaking generally includes measures to address conflicts in progress and usually involves diplomatic action to bring hostile parties to a negotiated agreement. The UN Secretary General may exercise his or her good offices to facilitate the resolution of the conflict. Peacemakers may also be uh, envoys, governments, groups of states, regional organizations, or the United Nations. Peacemaking efforts may also be undertaken by unofficial and non governmental groups or by a prominent personality working uh, independently. Peace building aims to reduce the risks of lapsing or relapsing into conflict by strengthening national capacities at all levels for conflict management and to lay the foundation for sustainable peace and development. It is a complex long term process of creating the necessary conditions for sustainable uh, peace. Peace building measures uh, address and state and seek to enhance the capacity of uh, society of the state to effectively and legitimately out its carry out its core functions. Peace building is an activity that aims to resolve injustice in non-violent ways and to transform the cultural and structural conditions that generates uh, deadly or destructive conflict. It resolves around developing constructive personal, group, and political relationships across ethnic, religious, class, national, and racial boundaries. The process includes violence prevention, conflict management, resolution, or transformation, and post-conflict reconciliation or trauma healing before, during, and after any given case of violence. A, a first step uh, in peace building education is to recognize the conflict problems that may cause or escalate violence and to handle this conflict in non-violent ways. Once we choose to try peace, there are many options. It helps to distinguish. There are many distinguish before or after they might escalate into violence. Peacekeeping, peace making, and peace building. আহ, বিশ্ব শান্তি প্রক্রিয়ার প্রচেষ্টার মধ্যে আমাদের কে একটি বিষয়ের উপর গুরুত্ব দিতে হবে। মানুষে মানুষে সম্প্রীতি, মৈত্রী, ভ্রাতৃত্ব, একতা, সংহতি, সৌহার্দ্য এগুলো প্রতিষ্ঠা করার জন্য আমাদের সবাইকে আলোচনার মাধ্যমে, সমঝোতার মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠার অনন্য উদাহরণ হলেন হজরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ইসলাম, হজরত আদম আলাইহিস ইসলাম, হজরত ইব্রাহিম আলাইহিস ইসলাম, হজরত নূহ আলাইহিস ইসলাম, হজরত লূত আলাইহিস ইসলাম, হজরত সালিহ আলাইহিস ইসলাম, হজরত ইসমাইল আলাইহিস ইসলাম, হজরত আইয়ুব আলাইহিস ইসলাম, হজরত শুআয়ব আলাইহিস ইসলাম, হজরত জাকারিয়া আলাইহিস ইসলাম, হজরত ইয়াহিয়া আলাইহিস ইসলাম, হজরত ইদ্রিস আলাইহিস ইসলাম, হজরত উজাইর আলাইহিস ইসলাম, হজরত হারুন আলাইহিস ইসলাম, হজরত দাউদ আলাইহিস ইসলাম, হজরত সুলাইমান আলাইহিস ইসলাম, হজরত উজাইর আলাইহিস ইসলাম, হজরত হারুন আলাইহিস ইসলাম, হজরত দাউদ আলাইহিস ইসলাম, হজরত সুলাইমান আলাইহিস ইসলাম, হজরত ইয়াশা আলাইহিস ইসলাম, হজরত ইদ্রিস আলাইহিস ইসলাম, হজরত ইসাক আলাইহিস ইসলাম সহ সারা বিশ্বের সকল মহামানবেরা মানুষের মুক্তির জন্য, মানুষের কল্যাণের জন্য, বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ চালিয়ে গিয়েছেন। মহাত্মা গান্ধী, মার্টিন লুথার কিং জুনিয়র, নেলসন ম্যান্ডেলা, ডেজমন্ড টুটু সহ বিশ্ব বরেণ্য ব্যক্তিবর্গ তারা বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ চালিয়ে গেছেন। মহাত্মা গান্ধী অহিংসা এবং সত্যাগ্রহ আন্দোলনের মাধ্যমে আমাদের বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ চালিয়েছিলেন। গৌতম বুদ্ধ অহিংসার মাধ্যমে আমাদের বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ চালিয়ে গিয়েছিলেন।
মহাবীর বর্ধমান মহাবীর, গুরু নানক, নেলসন ম্যান্ডেলা, মাহাথির মোহাম্মদ, এপিজে আব্দুল কালাম, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সহ বিশ্ব নেতৃত্ব সারা বিশ্বের সকল দেশে শান্তি, সকল রাষ্ট্রে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ চালিয়ে গেছেন। মহাত্মা গান্ধীর মতে, ইন মাই ওপিনিয়ন, নন ভায়োলেন্স ইজ নট passivity in any shape or form. Non-violence, as I understand, and it is the most active force in the world. অহিংসার মাধ্যমে এবং ভালোবাসার মাধ্যমে, মৈত্রী প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে, সম্প্রীতি সৌহার্দ্যের মাধ্যমে আমরা আমাদের বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে চাই এবং বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য আমি ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ চালিয়ে যাব। রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধ করার জন্য আমাদেরকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে। ফিলিস্তিন ইসরায়েল যুদ্ধ বন্ধ করার জন্য আমাদেরকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে। আজারবাইজান আর্মেনিয়া যুদ্ধ বন্ধ করার জন্য আমাদেরকে কাজ চালিয়ে যেতে হবে এবং সারা বিশ্বের যে সকল দেশে যুদ্ধ অবস্থা বিরাজমান, এই সবগুলো দেশে যুদ্ধ বন্ধ করার জন্য আমাদেরকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে। বিশ্ব শান্তি, বিশ্ব মৈত্রী, বিশ্ব সম্প্রীতি, বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করার জন্য আমি রায়ন আহমদ কাজ চালিয়ে যাচ্ছি।